Good evening, boys and girls. Shall we start? Shall we start? Okay. Are you able to? I am audible. Are you able to listen, ma? Nitya? Okay. See, in the previous class we were talking about the P block elements, that lead, isn't it? So, if sometimes, rarely, in one occasion only they have asked a problem from this P block element. Generally, problems will be from the D block element, but in one occasion they have asked question from the P block element. Okay, and that too, this was the problem. Suppose it is worked out in your book itself, it was asked in the examination. See, generally the 70th problem, 70B will be from either from D block element or from the P block element. Generally D block. Okay. So one time it was asked from the P block. So when they ask you a problem, this is the compulsory problem. When they ask you this problem, how to do this, isn't it? So what you have to do is, generally they will give the group number as well as the period from which you can identify the element. For example, you have one problem. An element A belongs to the 14th group. You know what are the elements which are present in the 14th group? We have carbon, silicon, germanium, tin and lead. This is the 14th group, occupied period number 6. In the previous classes we have seen the elements. Enna period la enna element irukன்றத பார்த்தோம். 6th period ன்னு சொல்லும்போது almost the end. Endல என்ன இருக்கு? அது இல்லாம it reacts with concentrated HCl to give an acid. A is used to prepare C, which is used as an anti-knock in automobile radiators. இது வந்து என்னன்னா uses of leadல நம்ம பார்த்தோம். அப்ப என்னவா இருக்கணும் அந்த எலிமெண்ட்னா lead. So இப்படிதான் நம்ம வந்து we have to go from the back to the front. So இதுக்கு நமக்கு இருக்கிற ஒரே clue என்னன்னா one of the compound which is used as an anti-knock in automobile are lead tetraethyl. அப்ப அந்த எலிமெண்ட் வந்து lead. Identify the element A and the compounds B, write the reactions. So this is lead, the 14th group. Lead reacts with HCl. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அதாவது in the previous class we have seen lead reacts with concentrated hydrochloric acid. When it reacts with 2HCl, we get PbCl2 plus H2. This is what we have seen it in yesterday's class. And this PbCl2 reacts with 2 more HCl to give you H2PbCl4. This is called chloropembic acid. So gives an acid. This is called the H2PbCl4 is called chloropembic acid. And A is used to prepare C, which is used as, so C is nothing but lead tetraethyl. So if such a question is asked, what are the things that you have to write means, this takes place in 2 steps. Okay. And so you have to write these 2 equations, 2 marks. A is the lead. So beneath this equation, you have to draw a tabular column like this and write, this is A, B, C. So what you have to do is, you have to write the name as well as the formula. So this is lead, Pb, and chloropembic acid. H2PbCl4, and this is lead tetraethyl, which is used as an anti-knock, that is PbC2H5 4 times. This tabular column you have to draw. Suppose if the 70th C is asked, you have to write it in this way. Okay. Then this is the problem which is asked in one paper. So let us be ready for any type of problems, either from P block or from D block. So let us also know how to do this problem. Then we'll go for the next group. So next period. And this is the 14th group. So far we have discussed. Then the next group is the 15th group element. The 15th group elements, the nitrogen family. The 15th A, which are the elements which are present in nitrogen family means, we have nitrogen, we have phosphorus, we have arsenic, antimony and bismuth. These are the 5 elements. Okay. And these elements are also equally very important
elements, because nitrogen is a very important one as far as the protein is concerned. In the atmosphere, we have about 78% of nitrogen. And then phosphorus is another important thing. We have plenty of phosphates. Our bones are made up of phosphates. Okay. And then arsenic, antimony, their occurrence is little bit smaller. So nitrogen is a gas. It is about 78% of the Earth's atmosphere by volume. And then phosphorus is the most abundant element we know in the 15th group. Please remember, if you say that most abundant element, only they are talking in terms of comparison in the 15th group. The most abundant element in the 15th group, accounting for 0.1% of the mass of the Earth's crust in the form of phosphates. You have plenty of phosphates. Plus fluorspar is an ore. And then fluorapatite. Such ores are there which are phosphate ores. And then arsenic is also used to make pesticides, semiconductors such as germanium arsenide. And then bismuth is silvery white solid, and bismuth compounds are present in pharmaceutical one, and the name of the compound is called pepto-bismol, which is used in pharmaceutical usage. The natural abundance of arsenic, antimony and bismuth in the Earth's crust is relatively, I told you already, when you compare nitrogen and phosphorus, which are abundant in nature, arsenic, antimony and bismuth in the Earth's crust is relatively low. And general trend, the electronic configuration, all these elements have a general electronic configuration, ns2, np3, we have 5 electrons in the outermost orbit, 2 in the s orbital and 3 in the p orbital. Okay, so totally we have 5 electrons. இப்போ அதாவது outermost orbitல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதுதான் டிசைட் பண்ணும் வேலன்சியையும் ஆக்சிடேஷன் நம்பரையும். இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5 எலக்ட்ரான் இருக்கு. அந்த 5 எலக்ட்ரான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் பென்டாவேலன்சி இஸ் வெரி காமன் அமங் பாஸ்பரஸ். நைட்ரஜன்ல வந்து பென்டாவேலன்சி அந்த அளவுக்கு காமன் இல்ல. அதை விட இந்த 3 வந்து ட்ரைவேலன்ட் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் வெரி காமன். ஏன்னா இந்த எஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இனாட் பேர் எஃபெக்ட். ஆனா மேல வந்து நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி அண்ட் பிஸ்முத் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு போகும்பொழுது நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி அண்ட் பிஸ்முத் இது நல்ல +5 +3 ரெண்டுமே இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா +5 இருக்கும், அந்த +3 டு அ ஸ்மாலர் எக்ஸ்டென்ட். இந்த +3 தான் வந்து கொஞ்சம் இதனுடைய டெண்டன்சி ஆஃப் +5 வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும், +3 இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வரும். ஏன்னா இந்த 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா எஸ் ஆர்பிட்ல பிகம்ஸ் இனாட் அண்ட் இட் வில் நாட் டேக் பார்ட் இன் த கெமிக்கல் காம்பினேஷன். இப்ப 3 எலக்ட்ரான் இஸ் டேக்கிங் பார்ட் இன் அன் எலிமெண்ட்னா அதனுடைய வேலன்சி 3. ஏன்னா எலிமெண்ட்ல அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான் தான் இஸ் கோயிங் டு டிசைட் அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர். அவங்க மாத்திரம் தான் they are going to participate in many chemical reactions. அதனால இந்த 3 எலக்ட்ரான் ஈஸியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிடும், எஸ்பெஷலி ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி அண்ட் பிஸ்முத். ஈவன் நைட்ரஜன்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அண்ட் இந்த 2 பண்ணாது. காரணம் என்னன்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டால். அதனாலதான் பென்டாவேலன்சி இன் நைட்ரஜன் இஸ் லிட்டில் பிட் லெஸ் when compared to phosphorus. அதாவது இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு இது ஒரு பாயிண்ட் which you have to remember. இப்ப பாருங்க, I told you already the electronic configuration வந்து அன்னைக்கு கூட கேட்டான், நேற்று கூட கேட்டான் அவன். electronic configuration you have to remember னா நீங்க இந்த எலிமெண்ட்னுடைய நம்பர் பாத்தீங்கன்னா ஹீலியத்துக்கு 2, அதுக்கப்புறம் இங்க 2, அங்க 3. so totally you have 7 electrons. அதனால நைட்ரஜனுக்கு electronic configuration 2s2 2p3. then you have phosphorus neon configuration, நியானுக்கு 10 எலக்ட்ரான் இருக்கும், 12 15. and then we have arsenic argon core, argon has 18 electron and you have 10 electron in the d orbital, the 18 plus 10 28 plus 2 30 33. adula 2 electron 4s2 4p3. then krypton we have 4d10 5s2 5p3. krypton வரும்போது 36 and 10 electrons in the 46. 36 plus 10 46 plus 5 51 is the electronic configuration. ஆனா எல்லாத்துலயுமே the common factor என்னடான்னா s2p3 configuration is a very common factor from top to bottom. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த 6s அதுல நீங்க பிஸ்மத்துல பாத்தீங்கன்னா 4f இருக்கும். ஆனா அந்த s electron வந்து becomes inert and will not take part in chemical combination generally. அதனாலதான் இது வந்து trivalent is more predominant than the pentavalent. இதுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு, அந்த எஃபெக்ட் என்ன பேருன்னா
inert pair effect. Inert pair effect bismuthல ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அதாவது இதுல வந்து நீங்க பாஸ்பரஸ்ல பாருங்க. இப்போ வந்து உங்க புக்கை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா you can see that it starts from page number 55 phosphorus compounds and it will be over in page number 64. It starts from 55 and it will be over by 64. இந்த 9 pages இந்த 9 pagesல இப்போ நாம சொன்னோம் பாத்தீங்களா, அதுல 955 நீங்க you can leave out. ஏன்னா 56ல இருந்தா it starts and then it is 64 வரைக்கும் நமக்கு இருக்கு. சோ நாங்க என்ன எத்தனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 9 pages only, 56ல இருந்து 64. அந்த 9 pagesல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு கொஸ்டின் 3 marks கொஸ்டின் இன்வேரியபிளி அவங்க கேட்டிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா இது வந்து என்னன்னா 33 and 34 the number of questions 33 34ல தான் நமக்கு பாஸ்பரஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வரும். அந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் வரும். அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் கொஸ்டின் டெஃபினட்டா இந்த பேஜஸ்ல வரும். அதுவும் ரொம்ப ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்ட் கொஸ்டின் தான், ரொம்ப ரேரா தான் நியூ கொஸ்டின் they go select. சோ இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம்னா குளோரைட்ஸ் பார்க்க போறோம். 2 விதமான குளோரைட்ஸ். ஏன்னா இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 2 இருக்கு. +3 ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு, +5 ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு. சோ 2 விதமான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், அதாவது 56, அதாவது பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட், பென்டாக்ளோரைட். அதே மாதிரி ஆக்சைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2, பாஸ்பரஸ் ட்ரைஆக்சைடு, பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு. அதுக்கப்புறம் we have acids. acidsல 3 types of acids இருக்கு. பாஸ்பரஸ் ஆசிட், பாஸ்பாரிக் ஆசிட், பைரோபாஸ்பாரிக் ஆசிட். அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா ஒரு காம்பவுண்ட் which is called the phosphine. டோட்டலா 8 காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் இருக்கு. அந்த 8ல PCl3 PCl5 ரொம்ப ரேரா தான் அதுல இருந்து கேள்வி கேட்கறாங்க. ஒண்ணு கேட்கறது என்னன்னா எலக்ட்ரான் டாட் ஃபார்ம்ல. சோ அதை விட்டுட்டீங்கன்னா 2 போயிருச்சுன்னா மீதி 6 எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது P2O3 P2O5 பாஸ்பரஸ் ஆசிட், பாஸ்பாரிக் ஆசிட், பைரோபாஸ்பாரிக் ஆசிட் கூட ரொம்ப குறைவுதான். and then பாஸ்பீன். இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே ஆஸ்க் क्वेश्चंस. ஆனா இங்க இந்த லெசன் எடுத்தாலே உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு லெசனா இருக்கலாம். ஏன்னு கேட்டா இந்த லெசன்ல நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. அதை பார்த்து நீங்க பயப்பட வேண்டாம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 5 காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ், அதாவது இது நீங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் ட்ரைஆக்சைடு, பென்டாக்சைடு, பாஸ்பரஸ் ஆசிட், பாஸ்பாரிக் ஆசிட் அண்ட் பாஸ்பீன், இந்த 5 காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் படிச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா ஒரு 3 மார்க்ஸ் நீங்க எழுதலாம். ஏன்னா நீங்க கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கும் பொழுது 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல தான் you will find it difficult to write the answers. அதனால இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 3 மார்க்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த லெசன்ல 2 3 மார்க்ஸ் இருக்கு. புரியுதுங்களா? அது பாஸ்பரஸ் பேஸ் பண்ணி நிச்சயமா ஒரு 3 மார்க்ஸ் வரும். சரி, let us go one by one. First we will go for the halide of phosphorus. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹாலைட் வந்து பாஸ்பரஸ் ட்ரைஹாலைட், அதாவது பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட். இதை வந்து பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைடும் பென்டாக்ளோரைடு ப்ரிப்பரேஷன் நான் புதுசா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நிறைய தடவை இந்த கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியத்துல வரும். 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே வந்துச்சு, 12th ஸ்டாண்டர்ட்லயே வந்தது. PCl3 + Cl2 gives you PCl5. அதனால ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சதுதான். அந்த மாதிரி அது இல்லாம இந்த லெசன்ல ஒரு இந்த பர்டிகுலர் யூனிட்ஸ்ல என்னன்னு கேட்டா ஒரு இதுல வந்து சப்போஸ் PCl5 ஒன்னு வந்துச்சுன்னா PCl5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல வருது, சில நேரத்துல PCl3 ப்ரிப்பரேஷன்ல வரும். இப்படி வந்து மாற்றி வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ ஒரு தடவை படிச்சீங்கன்னா 2 இடத்துல அது வந்து வரும். ஏன்னா அந்த 2 இடத்துல நீங்க படிச்சீங்கன்னா அந்த ஒரு கொஸ்டின் நீங்க தரம் பண்ணிடலாம். அதனால அந்த ஈக்குவேஷன்ஸையும் சரி அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் நீங்க ஓரளவுக்கு படிச்சீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவை 2 தடவை படிச்சுட்டு யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் ஆன் த பேப்பர். ஏன்னா உங்களுடைய ரைட்டிங் பிராக்டிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஈஸியா மார்க் வாங்கலாம். தட் இஸ் மை சஜஷன். இப்ப பாருங்க, halides of phosphorus. Phosphorus combines with all the halogens forming phosphorus halides, which are covalent compounds. Phosphorus chlorides are more important. Tri and pentachlorides of phosphorus are more common. அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா you have phosphorus when it reacts with chlorine 3Cl2. அதாவது ஜெனரலா 4p னு பாப்பாங்க. நீங்க எங்க பார்த்தாலும் நீங்க பார்க்கலாம் பாஸ்பரஸ் வந்து 4p னு போடுவாங்க. சோ அந்த 4p னு எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ப 4PCl3 6Cl2. அதே PCl5 வேணும்னா ரொம்ப சிம்பிள். PCl3 எடுத்துக்கோங்க, குளோரினை போடுங்க, PCl5 வந்துடும். அல்லது 4p எடுத்துக்கோங்க பிளஸ் 5Cl2 போடுங்க, 4PCl5. சாரி,
PCl3 and PCl5 simple addition reaction. Phosphorus chlorine என்ன குறைவா குளோரின் இருந்ததுன்னா PCl3 வரும், அதிகமான குளோரின் இருந்தா PCl5 வரும். இங்க இன்னொரு பாயிண்ட், ஏன் மிஸ் 4 எழுதுறீங்க? சிம்பிளா போடலாமே, போடலாம். ஆனா எப்பயுமே சில நேரத்துல சில கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்க 4 பேர் ஒன்னாதான் மிஸ் இருப்பாங்க. ஒரு ஆள் சொல்றதுக்கு பதிலா 4 பேரா தெரிஞ்சிடும் மிஸ், அது ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்லிடுங்க மிஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பாஸ்பரஸ் will occur as a tetramer. சல்பர் 8 சல்பர் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் பண்ணி இருக்கும், அதனால S8 ஜெனரலா காமனா சொல்லுவாங்க. ஆனா பாஸ்பரஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா 4 பாஸ்பரஸ் எப்பயுமே ஒண்ணு சேர்ந்து இருக்கும். இட் will occur. இப்போ O2 எழுதுறோம், 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்ற, அந்த மாதிரி பாஸ்பரஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா 4 இருக்கும். அதனாலதான் 4P சில இடத்துல உங்களுக்கு நம்ம புக்ல இருக்கும், அதை பார்த்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். ஏன் நீங்க ஈஸியா சிம்பிளா நம்ம போட்டுடலாம். என்ன இதையே 2P plus 3Cl2 gives you 2PCl3 எழுதலாம். ஆனா 4P எதுக்காக எழுதுறோம்னா அந்த டெட்ராமர் பாஸ்பரஸ் will occur as a tetramer. அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ப்ரிப்பரேஷன். இத போய் கேட்க போறாங்களா மிஸ்? அதான் நான் சொன்னேன், பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைடு பென்டாக்ளோரைடு ப்ரிப்பரேஷன் அந்த அளவுக்கு இது வரைக்கும் கேட்டதில்ல. அதுல இது வரைக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொன்னால ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும். ப்ரிப்பரேஷனுடைய அந்த டேக் a round bottom flask fitted with 1 hole rubber cock and Libby condenser இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் ஒண்ணுதான் இருக்கு டோட்டலா கெமிஸ்ட்ரி புக்லயே 12th ஸ்டாண்டர்ட பொறுத்த வரைக்கும், அது PCl3 ப்ரிப்பரேஷன் தான். And preparation of PCl3 is prepared by heating white phosphorus in a current of dry chlorine. For P4 plus 6Cl2 gives you PCl3. Dry white phosphorus is placed in a retort, gently heated on a water bath, and a current of pure dry chlorine. அதனுடைய apparatus I will show it in a few minutes. Dry chlorine is led over phosphorus. The phosphorus trichloride formed during being volatile distills over and is collected in water cooled receiver. இப்ப பாருங்க, this is the diagram. இது ஒரு retort. இந்த retortல தான் white phosphorus will be taken. இந்த இடத்துல இருந்துதான் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு inlet through which dry chlorine is sent. When phosphorus and chlorine react பண்ணா PCl3 is formed. So the PCl3 is volatile எளிதில் ஆவியாக கூடியது. ஏன்னா அந்த phosphorus trichloride vapors இது வழியா வரும், tube of the retort. Here you have the Libby condenser. The Libby condenser இந்த இடத்துல water inlet, water outlet. அது என்ன பண்ணும்? அது கூல் பண்ணும். அங்க you will get pure phosphorus trichloride is collected. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அங்க calcium chloride ரோல் என்னன்னா to remove moisture. ஓகே, மேல இருந்து கூல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ இந்த வேப்பர் கண்டென்ஸ் ஆயிரும். For condensing the vapor only, the water tapல water வந்துட்டே இருக்கு. The phosphorus trichloride obtained as above contains some PCl5. இதுல சில நேரத்துல, ஏன்னா நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன், P plus Cl2 gives you PCl3, 4P plus 6Cl2 சொன்னோம் இல்லையா? அந்த PCl3 இம்மீடியட்டா குளோரினோட ரியாக்ட் பண்ணி PCl5 ஆயிரும். நமக்கு வேண்டியது PCl3, அப்ப PCl5 எக்ஸ்ட்ரா வருது. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த PCl3 ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த PCl3 இன்னும் கொஞ்சம் பாஸ்பரஸ் போட்டு டிஸ்டில் பண்ணா கொஞ்சம் ஏதாவது PCl5 வந்திருந்தா கூட will become PCl3. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. The phosphorus trichloride obtained as above contains some PCl5 as impurity. This is removed by distilling PCl3 over white phosphorus. அதாவது அப்படியே தப்பி தவறி PCl5 வந்துச்சுன்னா கூட அதோட நம்ம என்ன போடணும்? பாஸ்பரஸ் போட்டோம்னா it becomes PCl3 மாறிடும். அதுக்காக தான் அவங்க you have to distill it over phosphorus அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இட் இஸ் கலர்லெஸ் லோ பாயிலிங் லிக்விட், வாலடைல் நான் சொல்லிட்டேன். லோ பாயிலிங் லிக்விட், இட் ஃபியூம்ஸ் வித் மாய்ஸ்ட் ஏர் அண்ட் இட் ஹாஸ் அ பஞ்சன்ட் ஓடர். எப்பயுமே சில காம்பவுண்ட்ஸ் ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம ஸ்கூல்ல நீங்க லேப்ல பாக்கலாம், HCl பாட்டில் திறந்த உடனே அப்படியே போக வரும். என்ன அந்த மாதிரி சில ஆசிட்ஸ் திறந்த உடனே போக வரும். அதுக்கு பேரு ஃபியூம்ஸ் இன் மாய்ஸ்ட் ஏர். அதுவும் அட்மாஸ்பியர் நமக்கு கொஞ்சம் வெட் அட்மாஸ்பியரா இருந்துச்சுன்னா, மழை காலமா இருந்தா அந்த ஃபியூம்ஸ் வேகமா வரும். இப்ப இந்த இடத்துல ஃபியூம்ஸ் இன் மாய்ஸ்ட் ஏர் என்ன, இந்த PCl3 வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணி becomes HCl plus H3PO3. இந்த HCl பாட்டில் தான் எப்பயுமே நீங்க திறந்த உடனே மாய்ஸ்டர் ஃபியூம்ஸ் வரும். அதனால இந்த ஃபியூம்ஸ் இன் மாய்ஸ்ட் ஏர் இஸ் டியூ டு திஸ் ரியாக்ஷன். அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்ல இருக்கிற ரியாக்ஷன்லயே நடக்கும். PCl3 reacts with H2O to give you H3PO4 plus HCl. That is why because of this reaction it fumes in moist air and it has a pungent odor.
அண்ட் ரொம்ப ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப இருக்காது. PCl3க்கும் PCl5க்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப இருக்காது. ஜெனரலா இவங்களுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா, PCl3 கமர்ஷியலி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் ஆன டெஃபினட்டா கமர்ஷியலி தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். அவங்களுடைய ரோல்னா எங்கெல்லாம் குளோரின் வேணுமோ அங்க PCl3ஓ PCl5ஓ யூஸ் பண்ணா இவங்க குளோரினை அந்த ரியாக்ஷனுக்கு கொடுப்பாங்க. ஏதாவது OH குரூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆல்கஹால் அல்ல ஈவன் ஆசிட், எந்த இடத்துல இப்போ C2H5OH இருக்கு, அது ஈஸியா Cl மாத்த முடியும். அதே மாதிரி CH3COOH இருக்கு, அதை ஈஸியா Cl மாத்த முடியும். எங்கெல்லாம் OH இருக்கோ அதுவும் எஸ்பெஷலி இன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அதை Cl மாத்த முடியும். அது யார் ரெண்டு பேருமே செய்வாங்க. யார் ரெண்டு பேரும்? PCl3யும் செய்யக்கூடியது, PCl5ம் செய்யக்கூடியது. அதனாலதான் it is violently hydrolyzed by water giving phosphorus acid and hydrochloric acid. அதனாலதான் it fumes in moist airக்கு இந்த ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும். PCl3 plus 3H2O gives you 3HCl plus H3PO3. In a similar manner, it reacts with organic compound contains hydroxyl group. அதான் சொன்னேன், எந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்னாலும் OH குரூப் இருக்கா, அதை Cl மாத்திரமா PCl3 யூஸ் பண்ணலாம். நாட் only PCl3, PCl5யும் யூஸ் பண்ணலாம். OH group such as acids and alcohols. PCl3 with acetic acid we get அந்த CH3COCl, அதுக்கு பேர் என்னன்னா acetyl chloride plus H3PO3. அதே மாதிரி PCl3 plus ethanol C2H5OH becomes C2H5Cl plus H3PO3. இப்போ நீங்க பாருங்க, இந்த சில நேரத்துல நமக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு, மிஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பேலன்ஸ் திஸ் ஈக்குவேஷன். இப்போ நீங்க ரெண்டுமே காமனா 3 இருக்கு, ஏன் இந்த இடத்துல 3 வருதுன்னா இங்க 3 குளோரின் இருக்கு. நீங்க அந்த ஈக்குவேஷன்ஸே நீங்க பார்க்கும்பொழுது, அந்த பேலன்ஸ் பண்ணும்பொழுது இங்க 3Cl அந்த 3மே இங்க வரப்போகுது. அப்ப 3 நமக்கு அசிட்டிக் ஆசிட் வேணும், அதனாலதான் 3 வருது. சோ இது 3 வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அசிடைல் குளோரைடு ரெண்டுமே 3, this is acetyl chloride and this is ethyl chloride, அதுவும் 3 மாறும். ஓகே, அதனால பேலன்சிங் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கிடையாது. நீங்க அத அந்த ஆங்கிள் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா that will be useful for you. இது PCl3. அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த PCl3 குளோரினை பார்த்த உடனே ரியாக்ட் பண்ணும். இந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன். நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் அது ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன்ல படிச்சிருக்கீங்க. 12th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் ஒரு லெசன்ல PCl3 plus Cl2 gives you PCl5, அது டபுள் ஹெடட் ஏரோ அங்க போட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, சல்ஃபியூரைல் குளோரைடு இந்த காம்பவுண்ட் PCl3யோட ரியாக்ட் பண்ணா அதுவும் 2 குளோரினை கொடுத்துட்டு SO2 மாறிடும். ஈஸியா PCl3 PCl5 மாறக்கூடியது. தட் இஸ் இட் இஸ் அதாவது +5 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் லிட்டில் பிட் ஸ்டேபிள் தான் the +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். இட் ரெடிலி கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன். இப்போ சப்போஸ் ஆக்சிஜனே போட்டீங்கன்னா POCl3, இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாஸ்பரஸ் ஆக்சிக்ளோரைட். இந்த இடத்துல பாஸ்பரஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னன்னா 5, இந்த இடத்துல 5, இந்த இடத்துல 5. இந்த +3ல இருந்து +5 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மாறுது லிட்டில் பிட் ஈஸி. இப்ப பாருங்க இவங்களுடைய ரோல் பாருங்க. SO3ங்கிறது ஒரு நல்ல காம்பவுண்ட். அந்த காம்பவுண்ட்ல கூட ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு SO2 மாறிடும். SO3 becomes SO2. Our PCl3 becomes POCl3. Again, the oxidation number of phosphorus becomes +5. அதனால ஜெனரலா phosphorus trichloride will be more stable in the pentavalency. phosphorus ஜெனரலா more நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். அதனாலதான் phosphorusல +3 இருக்கும்போது can act as a reducing agent. அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர். PCl3 molecules has a pyramidal shape. அதாவது பிரமிட்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இது 3 குளோரின் இங்க இருக்கும். இது 3மே கனெக்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு பிரமிடல் ஷேப். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, அதாவது இது லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இது ஒரு பாண்டட் பேர், இது ஒரு பாண்டட் பேர், இது ஒரு பாண்டட் பேர். இந்த யூனிட்ல ஒரு 3 மார்க்ஸ் சொன்னேன்ல, அந்த 3 மார்க்ஸ் சில நேரத்துல எலக்ட்ரான் டாட் ஃபார்முலாவா கூட இருக்கும். சோ இதுல பாஸ்பரஸ்ல மொத்தமா 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. அந்த 5 எலக்ட்ரானை நீங்க போடும்பொழுது இத படம் வரைஞ்சு போட்டீங்கன்னா will be better. ஏதாவது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 2 கேக்குறாங்க 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல, கஷ்டமே கிடையாது. இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, பாஸ்பரஸ்னா அதுல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. இந்த இன்டு மார்க் போட்டிருக்குல்ல, அதெல்லாம் பாஸ்பரஸ்னுடைய எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த டாட் இருக்கு பத்தியா, அது குளோரினுடைய எலக்ட்ரான்ஸ். நீங்க என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா, 5 வேலன்சி ஆஃப் பாஸ்பரஸ் 5ன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. குளோரினுக்கு 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல. சோ இங்க பாருங்க 1 2 3 4 5 6, the 7th is here. அதே மாதிரி 1 2 3 4 5 6 7.
1 2 3 4 5 6 7. அதனால நீங்க போடும்போது கரெக்டா நீங்க போட்டுருங்க. அதாவது 6 எலக்ட்ரான்ஸ் நாட் இன்வால்வ் இன் பாண்ட், இந்த மாதிரி 6 இருக்கும். அப்புறம் 3 மாத்திரம் தான் will be surrounding your phosphorus. This is the electron of phosphorus. phosphorus சுத்தி 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். 3 வந்து involved in bonding, அந்த 2 வந்து lone pair-ஆ இருக்கும். இத மனசுல வச்சிட்டு ஒரு தடவை போட்டு பாருங்க. If you go home, draw the structure of PCl3. அதாவது ஏன் நான் PCl3 னா இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து PCl3. அத போட்டு பழகிட்டீங்கன்னா PCl5க்கு அதே மாதிரி போட்டுறலாம். ஓகே, அதனால ஷேப் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ளீஸ் அண்டர்லைன் தி ஷேப் வந்து பிரமிடல் ஷேப். 1 மார்க்குக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். From sp3 hybridization கூட கேட்கலாம். sp3 and one of the electron tetrahedral position is occupied by lone. Actually இது tetrahedral shape தான். sp3 நாலே tetrahedral shape தான். ஆனா one of the tetrahedral shape என்னவா இருக்கும்னா lone pair of electrons இருக்கும். The next compound is PCl5. இப்ப நான் உங்களுக்கு PCl3 சொல்லி கொடுக்கும்போது PCl5 preparation சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அதனால அது தனியா மெத்தடா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இல்ல. பை திஸ் டைம் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் PCl3 PCl3 plus Cl2 gives you PCl5 மனசுல பதிஞ்சிருக்கலாம். Phosphorus pentachloride is usually prepared by the action of an excess of chlorine on phosphorus trichloride. Okay. Phosphorus pentachloride is an yellowish white metal crystalline solid. இப்போ இது வந்து 473 க்கு ஹீட் பண்ணீங்கன்னா on heating at 473 Kelvin and it melts at 318 under pressure. Under pressureல it melts. இது வந்து yellowish white solid. அந்த yellowishக்கு காரணம் என்னன்னா because of the chlorine. ஜெனரலா chlorine வந்து greenish yellow in color. சில காம்பவுண்ட் greenish yellowவா இருக்கிறதுக்கு காம்பவுண்ட் chlorine இருக்கிற காம்பவுண்ட் அந்த yellowish இருக்கிறதுக்கு காரணம்னா because of the chlorine. இப்ப கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரும்போது நீங்க பாருங்க, இந்த ரியாக்ஷனை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுவும் சேர்ந்தா இது வரும். ப்ரிப்பரேஷன்ல பார்த்தோம். அதே ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் எங்க வருதுன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல வருது. அங்க மாத்திரம் டபுள் ஹெடட் ஏரோ போடுறோம். அங்கே நீங்க போடலாம் டபுள் ஹெடட் ஏரோ. அதனால phosphorus pentachloride dissociate on heating into phosphorus trichloride and chlorine. இப்ப பாருங்க, இது 3வது தடவை படிக்கிற இந்த ஈக்குவேஷனை என்ன, இது ரெண்டும் சேர்ந்து இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பார்த்தோம், இதனுடைய அடுத்தது இதனுடைய ப்ரிப்பரேஷன்ல பார்த்தோம், திருப்பி இதனுடைய டீகம்போசிஷனை இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பாக்குறோம். அடுத்தது இட் இஸ் violently, நான் என்ன சொன்ன PCl3 வந்து violently reacts with water னு சொன்ன பாருங்க. அப்ப PCl5 பாத்தீங்கன்னா violently hydrolysed by water giving phosphorus oxychloride. அதாவது 2 ஸ்டெப்ல நடக்கும். நீ எவ்வளவு வாட்டர் கொடுக்கற, நீ கொஞ்சமான வாட்டர் கொடுக்கறியா, அதிகமான வாட்டர் கொடுக்கறியா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். என்ன, violently we get phosphorus oxychloride or phosphoric acid depending upon the quantity of water. இப்ப சப்போஸ் ரெண்டுத்தோடையுமே நல்லாவே ரியாக்ட் பண்ணும். அதுல பாருங்க, when PCl5 reacts with 1 molecule of water, இந்த ஆக்சிஜன் இதோட போயிட்டு POCl3 plus 2HCl வந்துரும், phosphorus oxychloride. அதே சப்போஸ் நீங்க 4 molecule of H2O போட்டீங்கன்னா PCl5 reacts with H3PO4 with H2O to give excess of water. இது insufficient water. We get H3PO4 plus 5HCl. இது திருப்பி எங்க தெரியுமா பாப்போம், இதே ரியாக்ஷன் phosphoric acid preparation. இப்ப இங்க phosphorus pentachloride உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பார்த்திருக்கோம். இதே ரியாக்ஷன் will occur again in the preparation of phosphoric acid. ஏன்னா H3PO4 உடைய பேர் என்னன்னா phosphoric acid. நான் PCl3 என்ன சொன்னேன், எப்போ உனக்கு C2H5 இருந்தாலும் சரி, C2H5OH இருந்தாலும் சரி, CH3COOH இருந்தாலும் சரி, and this will be converted into Cl. அது PCl3 இருக்கலாம், PCl5 இருக்கலாம். ரெண்டு பேருமே வெரி குட் chlorinating agents. So PCl5 எடுத்துட்டீங்கன்னா that is it is violently hydrolyzed by water giving phosphorus oxychloride and phosphoric acid depending upon the quantity of water னு சொல்லிருக்கேன். அதே மாதிரி C2H5OH எத்தில் ஆல்கஹால் இருக்கும். எத்தில் ஆல்கஹால் PCl5 ஓட ரியாக்ட் பண்ணும்போது எத்தில் குளோரைட் பிளஸ் அங்க வந்து H3PO3 வந்தது. நல்லா கவனிச்சுக்கோ, ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ், அங்க வந்து H3PO3 வரும். அதே PCl5 போட்டீங்கன்னா POCl3 plus 2HCl வரும். இப்ப இதே மாதிரி அசிட்டிக் ஆசிட் கூட எழுதலாம். Acetic acid plus PCl5 gives you CH3COCl plus POCl3 plus actually 2HCl வரும். இந்த இடத்துல you will get 2HCl. Sorry, not 2HCl, only 1HCl.
இதே மாதிரி அசிட்டிக் ஆசிட் கூட எழுதலாம். அதாவது என்னன்னா, if acetic acid is there, இந்த ரியாக்ஷன் எங்க படிப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட்ல இந்த ரியாக்ஷனை படிப்போம். when it reacts with PCl5 we get CH3 COCl plus POCl3 plus HCl. இதே மாதிரிதான் என்ன எங்கெல்லாம் OH இருக்கோ அதெல்லாம் Cl மாத்தக்கூடிய கெப்பாசிட்டி யாருக்கு இருக்குன்னா PCl3 as well as PCl5. And then it reacts with compounds containing hydroxyl groups forming chloro derivatives. அதே reaction தான். In all these cases the hydroxyl group is replaced by chlorine. It reacts with அடுத்தது பாருங்க, இது வந்து very powerful. யாரு வேணாலும் அத குளோரினோட அதை சேர்த்துரும். சாதாரணமா நம்ம சொல்லுவோம் நோபல் மெட்டல்ஸ் சொல்லுவோம் சில்வர். ஈவன் அந்த சில்வர்ல PCl5 இதுங்க பாருங்க, this is a reaction which we have seen already. C2H5OH with PCl5 gives you C2H5Cl plus POCl3 plus HCl, and in all these cases hydroxyl group is replaced by chlorine. அடுத்தது பாருங்க, it reacts with metals on heating to give the corresponding chlorides. இப்ப பாருங்க நமக்கு தெரியும் கோல்டு சில்வர் காப்பர் சில்வர் கோல்டுங்கிறது நோபல் மெட்டல்ஸ். ஈவன் அவங்கள கூட அவங்களுடைய குளோரைடா மாத்தக்கூடிய டெண்டன்சி யாருக்கு இருக்குன்னா இட்ஸ் a very என்ன யூஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னா பவர்ஃபுல் குளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட். நம்ம இது வரைக்கும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த இடத்துல குளோரினை கொண்டு அதை சேர்க்கறதுனால இதுக்கு பேரு இட்ஸ் a பவர்ஃபுல் குளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட். அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த எலக்ட்ரான் டாட் ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட். இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா trigonal bipyramidal structure. அதாவது இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ட்ரையாங்கிளுடைய நடுவுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் இருக்கும். அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய 3 கார்னர்ல என்ன இருக்கும்னா குளோரின் இருக்கும். அண்ட் ஒன் வில் பி, அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்குன்னா பெர்பெண்டிகுலரா மேல ஒரு குளோரின் இருக்கும், கீழே ஒரு குளோரின் இருக்கும். சோ தி ஸ்ட்ரக்சர் என்னடான்னா trigonal bipyramidal. 1 மார்க்ல நிறைய தடவை frequently asked question. PCl5 molecule has trigonal bipyramidal shape. அதே மாதிரி இந்த sp3dங்கிறது இதனுடைய hybridisation. அதுவும் 1 மார்க்ல கேட்கலாம். After phosphorus atom. இப்ப நம்ம என்ன சொல்லி இருக்கிறோம் sp3d. இப்ப நமக்கு பாஸ்பரஸ்ல மொத்தமா அவுட்டர், நீங்க நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். ஏன்னா பாஸ்பரஸ்ல ஏன் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல 5 எலக்ட்ரான் இருக்கு, ns2 np3, இது 2p, அதாவது 3s2 3p3ல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அதனால இந்த பாஸ்பரஸ் எலக்ட்ரான் பாரு, இந்த குளோரினோட 1, இந்த குளோரினோட 1, இந்த குளோரினோட 1, இந்த குளோரினோட 1, இதை சுத்தி 5 குளோரின் போடணும். இது போடும் பொழுது பாஸ்பரஸ போட்டுருங்க, இப்படி 1 இப்படி 1 இப்படி 1 இப்படி 1 இப்படி 1 போட்டுருங்க, 5 எலக்ட்ரான்ஸ். உங்களுக்கு அடுத்தது என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா குளோரின்ல உங்களுக்கு 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். சாரி 1 2 3 4 5 6 7 நடுவுல குளோரின். அடுத்தது 1 2 3 4 5 6 7 குளோரின். 1 2 3 4 5 6 7 குளோரின். இப்படி நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா ஈஸியா இது நிறைய தடவை கேட்கப்பட்ட கேள்வி. PCl3 இதுக்கு பேரு தான் எலக்ட்ரான் டாட் ஃபார்முலா. இதுல நீங்க எழுதணும், இந்த மாதிரி ரவுண்ட் போட்டா குளோரினுடைய எலக்ட்ரான், இந்த மாதிரி இன்டு போட்டா பாஸ்பரஸ் எலக்ட்ரான். டி மார்க், ஏன்னா 1.5 மார்க் இதுக்கு 1.5 மார்க்ஸ் 2 கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 3 மார்க்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணும் போது 2 1.5 வந்துடும். அப்ப இது போடணும் நீங்க படத்தை. அதனால இது போடும்பொழுது உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதாலும் புரியலனாலும் இப்ப நான் போட்ட மெத்தட்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 5 எலக்ட்ரான் பாஸ்பரஸ் தனித்தனியா போட்டுருங்க. அடுத்தது குளோரினுடைய எலக்ட்ரான்ஸ் 7. அதாவது நீங்க சப்போஸ் நீங்க கலர் பென்சில் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒன்ன பென்சிலால போடுங்க, இன்னொன்னு பென்னில போடுங்க. இல்ல பிளாக் பென் வச்சிருக்கீங்க, ப்ளூ பென் வச்சு போடலாம். எஸ் ஆஸ்க் மீ, என்னப்பா வேணும் கேளு. யுவராஜ் தானே, யுவராஜ் தானே, கேளு என்ன. பென்ல போடலாம்ப்பா. சில நேரத்துல நீங்க 2 கலர் பென் வச்சிருப்பீங்கல்ல, 2 கலர் பென் வச்சிருப்பீங்கல்ல, அந்த 2 கலர்ல ஒரு கலர் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இன்னொரு கலர் இதை போடுங்க. அல்லது இதிலேயே இந்த டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுங்க. அந்த ஷேப்பை போடும்பொழுது ஒன்னு இன்டு ஒன்னு ரவுண்டுன்னு டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணலாம். எதுக்காக சொல்றேன் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணணும்னா இதுதான் பாஸ்பரஸ் எலக்ட்ரான், இதுதான் குளோரின் எலக்ட்ரான், நீங்க டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் சொல்றேன்.
ஏன்னா கவுண்ட் பண்ணும்போது இதை சுத்தி 7 வரணும், பாஸ்பரஸ் சுத்தி 5 வரணும். அதுக்காக தான் சொல்றேன். டிஸ்டிங் பென்னில போடலாம், தப்பே கிடையாது. அடுத்தது ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ். எந்த டைப் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். கொஞ்சமா ஆக்சிஜன் அனுப்பிச்சீங்கன்னா ட்ரைஆக்சைடு வரும், அதிகமான ஆக்சிஜன் அனுப்பிச்சீங்கன்னா பென்டாக்சைடு வரும். And phosphorus trioxide it is obtained by the combustion of phosphorus in a limited supply of air. கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் எல்லாத்துலயுமே நீ 4p வரும், கட்டாயமா 4p வரும், ஏன்னா அது டெட்ராமரா இருக்கும். 4p plus 3O2 gives you 2p2O3. This is the preparation of P2O3. இப்போ PCl5லயும் 3லயும் நான் இது வரைக்கும் சொன்னதுல ஒன்னு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்ல OHCl ஆயிடுது, அது ஒரு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, எங்கேயாவது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். அந்த எலக்ட்ரான் டாட் ஃபார்ம்ல டெஃபினட்டா PCl5 வெரி காமன்லி ஆஸ்ட். அதே மாதிரி 1 மார்க் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ஹைபிரிடைசேஷனும் அதனுடைய ஷேப்பும், ஏன்னா அங்க பிரமிடல் ஸ்ட்ரக்சர் PCl3ல, PCl5ல trigonal bipyramidal structure, அங்க sp3 hybridization PCl3 and sp3 dehybridization in the case of PCl5. அடுத்தது P2O3 என்ன phosphorus trioxide, trivalency இந்த இடத்துல. இதுல பாருங்க, it is a white waxy substance. இது ரொம்ப நிறைய தடவை garlic odor, வெள்ளை பூண்டின் மனம் உடையது. இதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை பூண்டின் சுவை உடையது, டேஸ்ட். அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இது ஓடர் அப்படின்னா ஸ்மெல். P2O3 has the smell of garlic. Phosphorus acid has a taste of garlic. It has garlic taste. அதனால டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி இது சில நேரத்துல இந்த 1 மார்க்ல கேக்குறாங்க, garlic odor and garlic taste. garlic taste யாருக்குன்னா phosphorus acid, garlic odor யாருக்குன்னா P2O3. P2O3ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் கிடையாது, 1 or 2 ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் P2O3ல. அதுல என்னன்னா it reacts with cold water. ட்ரைவேலன்ட்ல இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் PCl3 இருந்தாலும் வாட்டரோட சேர்ந்தா பாஸ்பரஸ் ஆசிட் வரும். P2O3 வாட்டரோட சேர்ந்தா பாஸ்பரஸ் ஆசிட் வரும். The name of this acid is phosphorus acid. Trivalency, இந்த இடத்துல பாஸ்பரஸ் உடைய வேலன்சி 3. அடுத்தது இது கோல்ட் வாட்டர். இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது, தண்ணியே சுடுதண்ணி. ஹாட் வாட்டரா இருந்தா 2P2O3 plus 6H2O gives you PH3 plus H3PO4. இந்த இடத்துல ட்ரைவேலன்சின்னு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல இது பென்டாவேலன்சி. இதனுடைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது ட்ரைவேலன். இந்த 2 விதமான ஆக்சிடேஷன் இங்க வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது ஒரு வித்தியாசமான டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன். அதாவது this undergoes 2 types of oxidation change இந்த இடத்துல. அதனால இந்த P2O3 with hot water, please underline this line, hot water. It gives you with hot water vigorously it forms inflammable. இந்த காம்பவுண்ட் வந்திருக்கு இல்லையா, PH3ங்கிற காம்பவுண்ட் எளிதில் தீப்பற்ற கூடியது, inflammable compound. PH3 is inflammable. அடுத்தது பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு ஒரு முக்கியமான காம்பவுண்ட். அதனுடைய ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. இப்ப நான் என்ன சொன்னேன், கொஞ்சமா ஆக்சிஜன் அம்சா P2O3 வந்தான்னு சொன்னல, இப்போ இது வேணும் அப்படின்னு கேட்டா அதிகமான ஆக்சிஜன். அதனால்தான் it is obtained by the combustion of phosphorus in a limited supply of air. And physical properties வரும்போது இதுவும் சாரி, இதுல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. இது limited supply of air கிடையாது. இதுல definitely we have prepared by passing a sufficient supply of air என்றதுதான் இதனுடைய இது. இதுல ஒரு மிஸ்டேக் வந்திருக்கு, பாஸ்பரஸ் ட்ரைஆக்சைடு கிடையாது. ரிப்பீட் ஆயிருக்குப்பா, இந்த ஸ்லைட் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. இதுதான் பென்டாக்சைடு. Phosphorus pentoxide can be prepared by burning phosphorus with sufficient supply. தேவையான அளவு அனுப்பணும் இதுக்கு, அப்பதான் pentoxide வரும். ஏன்னா +5 oxidation state. இது white solid and acidic oxide. It's a very good acidic oxide. இப்போ P2O3 இருந்தா phosphorus acid வரும். P2O5 with water we get 2 types of acids. என்னன்னா HPO3 னு ஒரு காம்பவுண்ட் with கொஞ்சமான H2O வரும்பொழுது, ஒரே 2 H2O வரும்பொழுது we get HPO3. அதிகமான H2O வரும்பொழுது we get phosphoric acid. அதுக்கு பேரு phosphoric acid, ஆனா metaphosphoric acid னு பேரு. So phosphorus pentoxide with excess of water, phosphoric acid.
phosphorus pentoxide in moisture. Another, it reacts with moisture to form metaphosphoric acid. When the solution, adhe solution eduthuko, boil pannu, we get phosphoric acid. The solution boiled, the metaphosphoric acid is changed to phosphoric acid. Adanaala trivalent la phosphorus acid, pentavalent la phosphoric acid. Idu kattayama neenga padichu aaganum. In the question, starting from this to this, 3 marks. Easy ah neenga eludhalam, romba kashtame kedaiyadhu. ஏன்னா இதுக்கு என்ன கொஸ்டின் தெரியுமா? P2O5 is a dehydrating agent. Explain அப்படின்னு வரும். Phosphorus pentoxide extracts water from many or inorganic compound including sulphuric. சாதாரணமா நம்ம சொல்றது ஐயோ sulphuric acid very dangerous element ன்னு சொல்லுவோம். அந்த sulphuric acidல இருந்து கூட if you want I'll tell you, this is page number 60 top 60வது பக்கத்துல மேல இருக்கு பாருங்க. இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மிஸ் நாங்க 3 எக்ஸாம்பிள், அடுத்த கேள்வி நீங்க கேட்பீங்க 3 எக்ஸாம்பிள் எழுதணுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா 3த்தையும் படிச்சுக்கோ. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் 2ஆவது எக்ஸாம்ல எழுதிரு. ஓகே, அதனால phosphorus pentoxide extracts water from many organic compound. ஏன்னா நம்ம queen of acids வந்து sulphuric acid தான். ஒரு கண்ட்ரில வந்து sulphuric acid உடைய யூஸ் வச்சுதான் அந்த கண்ட்ரியினுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் இதுவே இம்பார்ட்டன்ஸே தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு sulphuric acidல இருந்து it removes water and becomes SO3. இதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு H2 ஒரு O போச்சுன்னா SO3. easy to remember. அதே மாதிரி HNO3 ல தான் கொஞ்சம் வித்தியாசம். 2 HNO3 gives you nitrogen pentoxide. அங்க மாத்திரம் NO2 வராது. அல்ல கவனிச்சுக்கோ மிஸ், நாங்க NO2 எழுதிரோம். NO2 எழுதக்கூடாது, நைட்ரஜன் பென்டாக்சைடு வரும். இங்க 2 மாலிக்யூல் போட்டுறோம். அதே மாதிரி amide RCONH2 gives you, இதுலயும் பாருங்க இங்க இருந்து ஒரு O, இங்க இருந்து ஒரு H2 போயிரும். we get RCN, nitrile is obtained. அதனால இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் phosphorus pentoxide பொறுத்த வரைக்கும் this is an important compound reaction which you have to remember. 2 தடவை எழுதுனீங்கன்னா இது ஈஸியா எழுதிடலாம். and it is used, இதனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is used as a reducing agent. so P2O5 is a powerful reducing agent. இப்போ அடுத்தது 2 acids இருக்கு, phosphorus acids. ஒன்னு phosphorus acid, இன்னொன்னு phosphoric acid. இத பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க புதுசா படிக்க போறதில்ல. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த லெசன் இந்த phosphorus காம்பவுண்ட் எடுக்கும் போதே ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் என்னன்னா, ஒரு இதுல என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அது again will occur அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ நான் phosphorus acid எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து பாத்துருக்கோம் ஏற்கனவே. எங்க பார்த்தோம்? P2O3 plus H2O gives you H3PO3. அதே மாதிரி PCl3 plus H2O gives you H3PO3. இது 2 ரியாக்ஷனுமே preparation பார்த்தாச்சு. எங்க பார்த்திருக்கோம்? இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி P2O3 னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லயும் PCl3 னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும். Phosphorus acid is prepared by the action of cold water on phosphorus trioxide. அதே மாதிரி phosphorus trichloride reacts with water to give you phosphorus acid and HCl. நான் P2O3 லே சொன்ன garlic odor. இங்க பாருங்க physical property la, it is a white crystalline solid with a garlic taste. சுவை, taste. ஏன்னா அது கேட்டிருக்காங்க, நீங்க டேஸ்டா ஓடுறான்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓடர் தான் P2O3, வெறும் ஸ்மெல்லு தான். டேஸ்ட்னு சொல்லும் பொழுது phosphorus acid. இப்போ phosphorus acidக்கு 3 கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. 3 கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. 3மே நீங்க படிக்கணும். அதுல இந்த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நிச்சயமா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல. என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, phosphorus acid is dibasic. It has 2 replaceable hydrogen. 2 hydrogen தான் replaceable hydrogen. அதனால acidic nature னு வரும்போது it is a dibasic acid and gives salts of 2 types. அதாவது H3, இது ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு NaOH போடுங்க, இந்த H3PO3 ல இருந்து ஒரு NaOH போடும் பொழுது இங்க ஒரே ஒரு H ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. அப்ப இது என்ன ஆயிரும்? ஒரு H போயிருச்சுன்னா it becomes, இங்க இருந்து ஒரு Na வந்துரும், NaH2PO3. இப்ப சப்போஸ் H3PO3, இப்ப நான் பாருங்க H3PO3 இருக்கு, இத கட் பண்ணிட்டு இத 2 ஆக்குங்க, Na போடுங்க. அப்போ this gives you sodium di, இதுல சோடியம் 2 ஹைட்ரஜன் பாஸ்பைட். சப்போஸ் இன்னொன்னையும் கட் பண்ணிடு, அப்ப இங்க 2 சோடியம் போட்டுறணும். அப்ப this becomes Na2HPO3. அப்ப 2 சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வரணும். ஏன்னா இந்த ரியாக்ஷன் 3 மார்க் கொஸ்டின்.
acidic nature அப்படின்னு சொல்லும்போது it is a dibasic acid and gives a salt of two types. என்னென்ன salt? monovalent salt. இது disodium salt, disodium hydrogen phosphate. நீங்க இது எழுதலன்னா கூட இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் அந்த நேமோட எழுதிட்டீங்கன்னா you will get 3 marks. ஓகே, இது ஒரு முக்கியமான frequently asked question, FAQ. இது தவிர ஒரு ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு as far as phosphorus acid is concerned. இப்ப P2O3 cold hot water னு சொன்னோம் இல்லையா, அதே ரியாக்ஷன் தான். 4H3PO3 gives you 3H3PO4 plus PH3. அந்த பார்ட் வந்து நீங்க ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஒரு டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன். அதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நடக்கும், ரிடக்ஷன் நடக்கும். இது வந்து ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் phosphorus acid, auto-oxidation and reduction to form phosphoric acid and phosphine. ஒன்னு ஆக்சிடைஸ் ஆகும்போது phosphoric acid, இன்னொன்னு ரிடக்ஷன் ஆகும்போது PH3. இது ஒரு auto-oxidation reduction reaction. It is a powerful reducing agent because it has a pH bond. phosphorus ஓட ஒரு H bond கனெக்ட் ஆகிறதுனால இதுக்கு reducing ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கு. It reduces silver nitrate solution into silver. இது கூட கொஞ்சம் கேட்டிருக்காங்க. அதுல நீ என்ன எழுதணும்? சில்வர் நைட்ரேட்டை சில்வரா ரெடியூஸ் பண்ணும். 2AgNO3 plus H3PO3 plus H2O gives you AgNO3 becomes Ag, H3PO3 becomes H3PO4 plus HNO3 is formed. This என்ன question? இது என்னன்னா, இது action of heat of phosphorus acid. இது என்ன question ன்னு கேட்டீங்கன்னா, phosphorus acid is a reducing agent அப்படிங்கறதா இதனுடைய question. Okay, we'll stop with this. இதுக்கு வந்து இதனோட எலக்ட்ரான் டாட் ஃபார்முலாவும் பாஸ்பரஸ் ஆசிடும் கேட்டிருக்காங்க, பாஸ்பாரிக் ஆசிடும் கேட்டிருக்காங்க, PCl5 கேட்டிருக்காங்க. இந்த மூணுத்தையும் நீ பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு எது வேணாலும் கேட்கலாம். PCl5, H3PO3, H3PO4. சோ நமக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இங்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னன்னா, பாஸ்பரஸை சுத்தி 5 எலக்ட்ரான், குளோரினை சுத்தி 7 சொன்னோம்ல, இங்க ஆக்சிஜன் இருக்கு, ஆக்சிஜனை சுத்தி 6 எலக்ட்ரான், ஹைட்ரஜனுக்கு 1 எலக்ட்ரான். இது யூ ஹாவ் டு கீப் திஸ் இன் மைண்ட். ஏன்னா அதனுடைய வேலன்சி அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல 5 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அதனால பாஸ்பரஸை சுத்தி 5 எலக்ட்ரான், ஆக்சிஜனை சுத்தி 6 எலக்ட்ரான், அதனுடைய வேலன்சி எலக்ட்ரான் 6. அதனாலதான் இப்ப இதனுடைய எலக்ட்ரான் டாட் ஃபார்ம்ல பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு கொடுத்துரும். அப்புறம் இங்க ஒரு OH இருக்கும், இங்க ஒரு OH இருக்கும், இங்க ஒரு H இருக்கும் டைரக்டா. இதனாலதான் இது இந்த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஹைட்ரஜன் ஒன்லி இட் இஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்டா இருக்கு. சோ இப்ப நீங்க பாருங்க, இங்க வந்து நம்ம 2 எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டுடலாம், மீதி 3 எலக்ட்ரான் இந்த பாண்ட்ல போட்டுறோம். ஆச்சா, இத பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சிஜனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 6 எலக்ட்ரான் சொல்லிட்டேன். அந்த 6 எலக்ட்ரான் இப்படி போட்டுடலாம். ஏன் இந்த இடத்துல ஏரோ இருக்குன்னா, இந்த 2 எலக்ட்ரானையும் இவங்க ஆக்சிஜனுக்கு கொடுக்க போறாங்க, அதனாலதான் இந்த ஏரோ இருந்துச்சு. சோ இங்க பாருங்க, இந்த ஹைட்ரஜன் இதுக்கு 2 4 போட்டாச்சு, இங்க ஒண்ணு போடுங்க. அடுத்தது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க வந்துரும். அடுத்தது இங்க வரும்பொழுது இந்த பாஸ்பரஸ்ல இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் ஆஃப் பாஸ்பரஸ், அடுத்தது ஹைட்ரஜன் அதனுடைய எலக்ட்ரான். ஆச்சா, இங்க OH வரும்பொழுது இந்த பாஸ்பரஸ் எலக்ட்ரான் ஓக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு, இங்க ஆக்சிஜன் வரும், அடுத்தது இங்க ஹைட்ரஜன் வரும். திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் ஆசிட். என்ன, இப்போ நீங்க இது போடும்போது இதை நீங்க எடுத்துட்டு இது பண்ணும்போது நான் போட்ட எதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன்னா, யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் பாஸ்பரஸ் இஸ் ஹேவிங் 1 2 3 4 5 and this is the electron of hydrogen. இங்க டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணணும், நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோ. யூ ஹாவ் டு டிஸ்டிங்விஷ். This is the electron of phosphorus, this is the electron of oxygen and this is the electron of hydrogen. டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணாலும் சரி, அல்லது நீங்க கலர் 2 கலரை வச்சுக்கிட்டு இது ஒரு கலரா அது ஒரு கலரா நீங்க, ஆனா நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, பாஸ்பரஸை சுத்தி 5 எலக்ட்ரான் அண்ட் ஆக்சிஜனை சுத்தி 6 எலக்ட்ரான், ஹைட்ரஜனுக்கு 1 எலக்ட்ரான். 1 2 3 4 5 ஃபார் பாஸ்பரஸ், 1 2 3 4 5 6 ஃபார் ஆக்சிஜன், 1 ஃபார் ஹைட்ரஜன். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலா இங்க ஒரு OH வந்துரும், phosphoric acid. That we will see it in the next class. Yes, good evening.